व्यूअर्स वेलकम बैक इन आवर प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब अगले इशू तो पहला ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ व्यूअर्स ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ 8:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਟੀਵੀ 84। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਇਸ਼ੂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो असी पहले टॉपिक दे विच ये गल बड़ी वाजिया की है जी कि किनू की बनाना है ये अज उन्हां दे हथ च है। और पिछले दिनों जदों कि तमिलनाडु दे रियल आईकॉन 93-94 साल की उम्र च मिस्टर करुणानिधि जिहड़े लंबा वक्त अद्धे दा हक है कि आलमोस्ट 7 दा हक है सियासत दे विच रहे, उन्होंने चढ़ाई की तो ज़ाहिर है भी सारे दुनिया भर जिथे जिथे तमिल सी उन्होंने शौक महसूस किया, दर्द महसूस किया। और उस सारे च भी क्योंकि जिहड़ा अज एक हिंदू नैशनलिज्म का एजेंडा है वो किते कुछ वापर रहा होए उन्होंने अखंडता एकता के खाते भी पाने की कोशिश करते हैं। और जिहड़ी किसी शख्सियत की रियल परसनैलिटी है उसनूं धुंधला गंदला करने दे लई ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਫਿਲਮੀ ਡਾਇਲੌਗ ਲਿਖਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਪਪੂਲਰ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਰੈਜ਼ਿਲੀਅੰਸ, ਉਹਦਾ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ 16 ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਟਰੂਲੀ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਸੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਔਰ ਦੱਖਣ ਤੇ ਥੋਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਇਸ ਗਲਬੇ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਸਪੈਸੀਫਿਕਸ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਔਰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗਰਗ ਚੈਟਰਜੀ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਵਾਈ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀਜ਼ ਫਾਈਟ ਅਗੇਂਸਟ ਹਿੰਦੀ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਅੰਦਾਜ਼ 'ਚ ਉਸ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਹੋਣ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਰੀਅਲ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਉਸ ਦੇ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਬੇਸ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਬ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ It is only because of the politics of Karunanidhi that English TV channels, English textbooks, a whole employment ecology with the English as currency exists in India। कि जे आज भारत दे विच ये सारे चैनल अंग्रेजी दे और टेक्स्ट बुक्स और सारे दा सारा माहौल है तो ये करुणानिधि दी देन है। और मैं इस आर्टिकल नूं शेयर करना चाहांगा। उहदे च इन्हें मिस्टर चैटर्जी ने कहा few days have passed since the demise of Tamil national hero Muthuval Karunanidhi, M. Karunanidhi unhone कहते सी, and the plethora of reactions, solidarities and posturing are out there for all of us to see। कि उन्हां दे उत्ते की किया, किने की श्रद्धांजलि दित्ती, वो कहंदे सब दे सामने। In the English media I have seen various obituaries of Karunanidhi, mostly copy pasted from Wikipedia, synonyms then रिप्लेसड फॉर ओरिजिनलिटी। उन्होंने कहा जी मैं बहुत सारे इंग्लिश पीरियड देखे वो विकीपीडिया तो ही कॉपी पेस्ट किया। इन द हिंदी मीडिया अक्रॉस द पोलिटिकल स्पैक्ट्रम एस्पेशली इन TV मीडिया देयर वाज हार्डली एनी मेंशन ऑफ द फैक्ट दैट दिस जायंट ऑफ ए मैन हु रेस्ट्स ऑन द मरीना बीच नाउ fought against Hindi imperialism but no account of silence from Hindi media can suppress the truth। उन्होंने कहा जी मीडिया ने वैसे ही खा गए पर हिंदी मीडिया जिन्हें बहुत कुछ किया पर ये जड़ा बंदा क्योंकि उन्होंने दफनाया गया करुणानिधि नूं मरीना बीच के उत्ते और इस लिए उन्होंने अन्ना दुराई होए, जयललिता होए
ਜਾਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਤਾਂ ਲੜੇ ਲੜੇ ਟੂ ਦਾ ਐਂਡ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਮੁੰਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਫਨਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਛੁਰੀ ਖੋਬਣੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਏ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬੰਗਾਲੀ, ਇਹ ਚੈਟਰਜੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ, ਆਈ Brahman Bengali, whose first language in school was Bangla and medium of instruction in school was English, owe my career and world view largely to the import and legacy of what C.N. Annadurai and his crucial lieutenant M. Karunanidhi did for years, peaking in 1965. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੰਗਾਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬੰਗਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਲਿਊਟੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਫਾਲੋਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨਾਦੁਰਾਈ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ ਦਾ ਇੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੀ ਔਨ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਪੀਪਲ, ਇਹੀ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੇ ਸੇਵਡ ਆਲ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਪੀਪਲ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਪੀਪਲ ਆਫ ਅਪਵਰਡਲੀ ਮੋਬਿਲ ਕਲਾਸ, from complete oblivion. The Indian Union service industry economy of the present, with its backbone being English articulation and comprehension, and its lifeblood being a large IT literate youthful class, is a product of the great generation of Tamil leaders, M. Karunanidhi being amongst the foremost. कि आज जो कुछ भी है, भावें वो IT सेक्टर है, अंग्रेजी आर्टिकुलेशन है, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਪੋਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਫੈਕਟ ਨੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਫਾਰਮਡ ਔਨ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਐਨੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈਂਗੁਏਜ. India had always been conceived of as the peerless giant of Bengali nationalism and Indian unity. Deshbandhu Chittaranjan Das stated as a federation of nations, an example for the world community. ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸੀ ਚੈਟਰਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਲਟੀਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਟਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਬਣ ਕੇ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਊਐਵਰ from the very start, and if I may say even before the start, chauvinist and imperialist tendencies arose from what is Hindi belt that demanded Hindi, their language of ease, become the language of communication of all citizens. ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਮਤਲਬ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, यूपी बिहार, ये चाहते सी कि हिंदी ही कोई एक लैंग्वेज बने और बाकी सब खत्म किया जाए। So much so that even in the Constituent Assembly of India that was discussing the future constitution of India, members of that assembly from the United Provinces, R.V. Tulekar, actually said aloud that those in India who do not know Hindustani have no right to be in the assembly which was making the constitution of India. ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੀ ਉਰਦੂ ਦਾ ਮੇਲ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਅੱਡ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। This sentiment was voiced and expressed by various members of Constituent Assembly from the Hindustan region or the Hindi belt. They ranged in ideology from being progressive to secular Democrats to Hindu communists, a wide range that Congress could hold at that point of time, but they were united on the point of Hindi supremacy. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸੈਕੂਲਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਕਾਂਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਸਾਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਰੱਖੋ। This represented a fundamental, as evidenced by the nature of the debate that followed between non-Hindi members
who resisted Hindi imperialism, and Hindi members who insisted on Hindi imposition on a non-Hindi speaking population। कहा जी डिबेट ਕੱਢ ਲਓ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾਸ ਰੀਚਡ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼, ਦਿਸ ਰਿਟੇਨਡ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਫॉर द टाइम बीइंग as an official language of the union while Hindi was the other official language of the union। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਵਕਤੀ ਟਾਈਮਲੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸ ਟੂ ਲੈਪਸ ਆਫਟਰ ਅ ਸਰਟਨ ਪੀਰੀਅਡ ਵੈਨ ਹਿੰਦੀ ਵਾਸ ਟੂ ਬਿਕਮ ਦਾ ਸੋਲ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਦਿਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਵਾਸ ਏ ਟਿਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਬੌਂਬ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਲੈਪਸ ਕਲੌਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੌਜ਼ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਇਹ ਲਾਈਕ ਟਿਕਿੰਗ ਬੌਂਬ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਾਊਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। This arrangement was really a deal between non-Hindi elites where only an English educated class would have access to officialdom and the whole of Hindi national polity. The big loser were the great masses of non-Hindi citizens of Indian Union who were then and are still now the majority of the citizens of Indian Union। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋਈ, ਪਰ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਤਮ। ਦਿਸ ਵਾਸ ਨਾਟ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ as the Constituent Assembly itself was not elected on the basis of universal adult franchise with about 12% of the people based on education, tax paying and property status getting the right to vote। ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ, ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 12% ਲੋਕ ਹੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਦਿਸ ਐਨਸ਼ੋਰਡ ਦੈਟ the 1946 equivalent of Cho Ramaswamy and Subramaniam Swamy got to represent the Tamils and even they were miffed by the Hindi supremacist attitude। ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਐਲੀਟ, ਪਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਹੀਰੋ ਹੈ ਇਸ ਬੰਗਾਲੀ ਦਾ ਜਿਨੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ। The rise of the DMK under CN Dorai's leadership with M Karunanidhi being among his brightest lieutenants ensured that the imposition of Hindi would be resisted in the land of Tamils when English was to lapse and Hindi was to become the sole official language due to Delhi's imperial whim। Tamils resisted। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਖਲੋਤੇ ਅੰਨਾ ਦੁਰਾਏ ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਮਿਲ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੈਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਨਾਡੀਗਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਕਨਾਡਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ, ਤੇਲਗੂਜ਼ ਐਂਡ ਬੰਗਾਲੀਜ਼ ਰੈਜ਼ਿਸਟਡ ਟੂ ਬਟ ਇਨ ਦਾ ਤਮਿਲ ਲੈਂਡ ਇਟ ਬਿਕੇਮ ਏ ਹਿਊਜ ਕਲਚਰਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਆਂਧਰਾ 'ਚ ਵੀ ਉੱਠੀ, ਪਰ ਰੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। Tamils could see how all opportunities would be closed off to their youth। This would be true for all non-Hindi youths, but Tamils with a history and tradition of a sophisticated understanding of political dynamics in multinational, multilingual polity reacted both with reason and passion। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਮਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇੰਟੈਂਸ ਵਾਸ ਦਾ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ that the plan of making Hindi the sole official language was postponed to a time when non-Hindi people would agree to it। कि इन्नी ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਹਾਲ ਵਾਲਾ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਸੋ ਹੁਣ 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 80 ਸਾਲ 60 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਮਿਲ ਰਜਿਸਟ ਨਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਸ ਰਿਟੇਨਡ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦ ਐਲੀਟਸ ਅਮੰਗ ਦ ਨਾਨ ਹਿੰਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ
could eke out a path of upward। फिर उन्हें अगों कहा जी क्योंकि अंग्रेजी बच गई, ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ, employment ecology। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ under Karunanidhi and MGR, Tamil Nadu took the lead for the mass production of engineering graduates, creating a technology literate। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਿਰ other Dravidian states also followed suit। ਜਦੋਂ ਤਮਿਲਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਸੌਟ ਆਫਟਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਮੋਡਿਟੀ in the Hindi belt। this is in spite of the ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤੀਸਰੀ ਸਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਜੂਲਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। who opposes equality but imperialist Pakistan Urdu imposition on Bengalis cost it very dearly। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜੇ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਰਦੂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਮਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੋਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਕੱਖ ਤੋਂ ਲੱਖ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਰੇਟ ਸੈਕੂਲਰ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਡੀਐਮਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਵਰ ਚਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਨਿਟਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੂੰ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਤਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। ਟੀਵੀ 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਨੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਈਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।